दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतनी ही दूर ये हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध है कलाम का दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। चरवाहे की मानिंद ढूंढा उसने, पापों की कील से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि हाथ में हम उसके रहें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने, चाहा किसी के हम उड़ना उसे। पारों पर उठाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय। बोलो जय जय जय।
भर दे अपनी प्रीत, प्रेम की तेरी यही रीत, मन में भर दे अपनी प्रीत, तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझे पापी को दी शिफा। मन मेरे तू बोल सदा, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। तेरी कुदरत की यह शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। खिदमत अपनी ले मुझसे, इस मंदिर में तू ही बसे। जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय। बोलो जय जय जय।
हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। गढ़ मजबूतन किल्लों मारो, हे प्रभु तुझे तारण हारो। शत्रु सैन्य थी मुझने बचावे, स्तुति ने योग्य एक प्रभु तुझे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तारा विधियों सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। तारा विधियों सम्मुख राखो, तारा हुकमो सर्वहु पाडू। दुखी जन ने खचित बचावे, गर्विष्ठ जननो गर्व दबावे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझे यहोवा दीपक सारो, अंधारा माछ प्रकाश मारो। तुझ तेजे सहु तिमिर हटे छे, तुझ कृपाए विजय मळे छे। हे यहोवा मुझ आधार, तू बिन जग माहूँ लाचार। मुझ पर तारी प्रीति अपार, हे यहोवा।
કર્યું હો ચાલુ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં આ સમયે પ્રભુનો આભાર માનું છું, પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપું છું કે આ બાઇબલ સ્ટડી લેવાની તક આપી. પ્રથમ તો CNIH રાજકોટના બાળક સાહેબ અને આગેવાનોનો આભાર, બિશપ સાહેબ અને ડાયોસીસનો આભાર માનું છું કે આ બાઇબલ સ્ટડી માટે મને પસંદ કરી. આવો આપણે બાઇબલ સ્ટડીમાં જઈએ, પહેલા પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ ઈસુ, આ સમયે અમે તમારી પાસે આવી તમારો આભાર માનીએ છીએ કારણ કે તમે ભલા છો અને ભલાઈ કરો છો પિતા. આ સમયે તમારી પાસે નમેલા છે ત્યારે આજના વચન માટે, આજની બાઇબલ સ્ટડી માટે પવિત્ર આત્મા દેવ તમે કૃપા આપો, તમે સહાય કરો, તમે મદદ કરો અને તમે અભિષેક સાથે દોડનાર તથા તારનાર થાવ એ મારી પ્રાર્થના અને વિનંતી છે. પ્રભુ, બાઇબલ સ્ટડી દ્વારા ફક્ત અને ફક્ત તમને મહિમા મળે, તમે મહિમાવાન થાવ, મારી પ્રાર્થના અને વિનંતી છે પ્રભુ ઈસુના નામમાં. આમેન. હાલેલુયા. પ્રભુનો આભાર માનીએ છીએ, પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ આ બાઇબલ સ્ટડી માટે. અને આજનો વિષય તો છે માર્કની સુવાર્તા, એનો 11મો અધ્યાય અને 12મી કલમથી કે આપણે 17મી કલમ સુધી જ્યારે આજે આ બાઇબલ સ્ટડી જોવાના છીએ ત્યારે મારો વિશ્વાસ છે કે પ્રભુ કંઈક નવી બાબત આપણા જીવનમાં કરશે. અને વચન તો એવું કહે છે માર્કની સુવાર્તા અને 11મા અધ્યાયમાં આપણે બધા જાણતા હશો બે દ્રષ્ટાંતો પ્રભુ ઈસુ આ અધ્યાયમાં કહે છે. એક તો જ્યારે બેથાનિયામાં નીકળે છે અને અંજરીનું, અને બીજું છે મંદિરનું, યરૂશાલેમના મંદિરનું. તો વચન એવું કહે છે 11મો અધ્યાય ને 12મી કલમ કહે છે કે અને બીજા દાડે તેઓ બેથાનિયામાંથી નીકળી આવતા પછી તે ભૂખ્યો થયો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શિષ્યો જ્યારે બેથાનિયામાંથી નીકળી આવે છે ત્યારે બાઇબલ કહે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ભૂખ લાગે છે કારણ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત 100% માણસ અને 100% દેવ હતા. અને કહે છે કે એ ભૂખ્યો થયો. અને 13મી કલમ કહે છે અને એક અંજરી જેને પાંદડા આવ્યા હતા તેને આગેથી જોઈને તે તેની પાસે ગયો કે કદાચ તે પરથી કંઈ મળે. અને તે તેની પાસે આવ્યો ત્યારે પાંદડા વિના તેને કંઈ મળ્યું નહીં, કેમ કે અંજરીની કે છે ઋતુ નહોતી, એવું લખવામાં અંજરીની ઋતુ નહોતી. તો મારા ને તમારો પ્રભુ જ્યારે એને ભૂખ લાગે છે દૂરથી અંજરીને જોવે છે. બાઇબલ એવું કહે છે કે એમાં સરસ પાણી આવી ગયા હતા, એકદમ લીલું દેખાતું હતું અને પ્રભુને થયું કે આમાંથી કંઈક મળશે. તો બાઇબલ કહે છે કે જ્યારે પ્રભુ ઈસુ અહીંયા ગયા ત્યારે કહે છે કે એની ઉપર પાંદડા વિના કાંઈ હતું જ નહીં, પાંદડા વિના કાંઈ નહોતું, અંજરીમાં ફળ નહોતા. અને આગળ એવું કહે છે અને ઈશ્વરે તેને કહ્યું કે હવેથી કોઈ તારા પરથી કદી ફળ ન ખાઓ. અને તેના શિષ્યોએ સાંભળ્યું. અંજરી વિશે પ્રભુ ઈસુ બોલે છે કે હવેથી તારા ઉપર કદી ફળ ન લાગો. ભલાઓ, મારો તમારો પ્રભુ મને અને તમને ખૂબ પ્રેમ કરે છે અને મારા અને તમારા જીવન માટે એક જ આશા રાખે છે, એક જ વિશ્વાસ કરે છે કે મારા દીકરા દીકરીમાં ફળ હોવા જોઈએ. શું આપણામાં ખાલી પાંદડા જ છે? આપણે લીલા દેખાય છે એટલું જ છે કે ખરેખર આપણામાં ફળ છે? વચન તો એવું કહે છે કે ઝાડ ફળથી ઓળખાય છે, ઝાડ ફળથી ઓળખાય છે. અને અંજરીમાં પાંદડા સિવાય કાંઈ નહોતું, અંજરીમાં પાંદડા સિવાય કાંઈ નહોતું. પ્રભુ ઈસુ ત્યાં જાય છે અને કહે છે પાંદડા સિવાય કાંઈ નથી. શું આપણા જીવનોમાં આવું જ છે? આપણા જીવનોમાં આવું છે? આપણે ખ્રિસ્તી દેખાઈએ છીએ, આપણે રેગ્યુલર ચર્ચમાં જઈએ છીએ, આપણે બધી બાબત કરીએ છીએ, પણ શું એ ખ્રિસ્ત મારા ને તમારામાં દેખાય છે કે નહીં? શું ચર્ચમાં જવાથી આપણે ખ્રિસ્તી થઈ ગયા? શું બાઇબલ વાંચવાથી આપણે ખ્રિસ્તી થઈ ગયા? વચન તેવું કહે છે કે શિષ્યો પ્રથમ ખ્રિસ્તી કહેવાના. શું કામે કહેવાના? કારણ કે એ લોકો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને અનુસરતા હતા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કહે છે કરતા હતા. અને જ્યારે હું ને તમે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે કહે છે કરીએ છીએ ત્યારે હું ને તમે ખ્રિસ્તી કહેવાઈએ છીએ. પ્રથમ શિષ્યો ખ્રિસ્તી કહેવાના કારણ કે તેઓ પ્રભુ ઈસુને ફોલો કરતા હતા. શું આપણે રેગ્યુલર ચર્ચમાં આવીએ છીએ, રેગ્યુલર બાઇબલ વાંચીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ છીએ? સારી વાત છે, પણ શું હું ને તમે ઈસુને ફોલો કરીએ છીએ કે નહીં? ઈસુ કહે છે કરીએ, કારણ કે વચન એવું કહે છે પ્રકટીકરણમાં કે સાંભળે છે એને બી કશું નથી, વાંચે છે એને કશું નથી, પણ જે વચન પાળે છે એને ધન્ય છે. શું આપણે વચનને પાળીએ છીએ? જો વચનને પાળતા હશું તો ચોક્કસ તમારા અને મારામાં ફળ દેખાશે. કારણ કે બાઇબલ કહે છે કે યોહાન 15માં કહે છે કે મારાથી નિરાળા રહીને તમે કશું નથી કરી શકતા. ફળ ડાળી ઝાડમાં રહ્યા વિના ફળ જ નથી આપી શકતી. આપણે કઈ રીતે ઈસુ સાથે જોડાયેલા છીએ, કઈ રીતે એ
એક વિચારવાની જરૂર છે. આપણે લુકની સુવાર્તાના 19મા અધ્યાયમાં આપણને ખબર છે કે એક માણસ, એક અધિકારી આવે છે. 18મો અધ્યાયની 18મી કલમમાં એવું કહે છે કે એક અધિકારીએ તેને પૂછ્યું કે ઉત્તમ ઉપદેશક અને જીવનનો વારસો પામવાને હું શું કરું? ઈશ્વરે તેને કહ્યું કે તું મને ઉત્તમ કેમ કહે છે? એક એટલે તે વિના કોઈ ઉત્તમ નથી. તું આજ્ઞાઓ જાણે છે કે વ્યભિચાર ન કર, હત્યા ન કર, ચોરી ન કર, જૂઠી સાક્ષી ન પૂર, પોતાના મા-બાપને માન આપ. તેણે કહ્યું કે બધું તો હું મારા નાનપણથી પાડતો આવ્યો છું. આ એક અધિકારીની વાત છે કે પ્રભુ ઈસુ પાસે આવીને એક પ્રશ્ન કહે છે કે અનંત જીવનનો વારસો પામવા મારે શું કરવું? ત્યારે પ્રભુ ઈસુ આજ્ઞાઓ વિશે કહે છે કે એ આજ્ઞાઓ તો હું જાણું છું ને કહે છે હું નાનપણથી પાડતો આવ્યો છું. વાલાઓ, બહુ અઘરી બાબત છે. આજ્ઞાઓ પાડવી બહુ અઘરી વાત છે. અને અધિકારી કહે છે તો હું નાનપણથી પાડતો આવ્યો. કેટલા પ્રભુની ભયની વાત ગણાય કે આજ્ઞાઓ પાડે છે. અને કહે છે કે એ સાંભળીને ઈશ્વરે તેને કહ્યું કે તું હજી એક વાત સંબંધી અધૂરો છે. તારું જે છે તે બધું વેચી નાખીને તે દરિદ્રોને આપી દે. આજ્ઞાઓ પાડે છે છતાં પ્રભુ ઈસુ કહે છે કે હજી એક વાત સંબંધી તું અધૂરો છે. તારું જે છે એ વેચીને દરિદ્રોને આપી દે. આકાશમાં તને દ્રવ્ય મળશે અને પછી મારી પાછળ ચાલ. જગતનું દ્રવ્ય વેચી દેશો તો આકાશમાં તમને દ્રવ્ય મળશે, આકાશનું રાજ્ય મળશે, એવો પ્રભુ ઈસુ કહે છે. તો બાઇબલ કહે છે કે સાંભળીને બહુ ઉદાસ થયો, કારણ કે શ્રીમંત હતો, એની પાસે પુષ્કળ મહાન મિલકત હતી અને એ ત્યાંથી જતો રહે છે. વાલા, સેમ અંજરી જેવું લીલું દેખાય છે પણ ફળ નહોતા. આ માણસ આજ્ઞાઓ પાડે, બધી બાબત આવી છે, પણ જ્યારે ઈસુ કહે છે એ કરવાની વાત આવી તો ઉદાસ થઈને જતો રહે છે. ઉદાસ થઈને જતો. અંજરીમાં એક બાબતની ખામી હતી, ફળ નહોતા. ને આજે ઈસુ એ શ્રીમંત માણસને પણ એમ જ કહે છે કે તું એક વાત સંબંધી અધૂરો છે. એક વાત સંબંધી અધૂરો છે. વાલાઓ, આપણે કદાચ દેખાતા હશે, લોકો આપણને ખ્રિસ્તી તરીકે ઓળખતા હશે, અંજરી સમાન લીલા પાંદડા દેખાતા હશે, પણ શું એ વિચારવાની જરૂર છે કે એ એક બાબત કઈ છે જે સંબંધી હું અધૂરો છું? એ એક બાબત કઈ છે જે સંબંધી પ્રભુ મારી પાસે આવશે તો શું ફળ મળશે? શું ફળ મળશે? આ એક પ્રશ્ન છે. શું ફળ મળશે? પ્રભુનું આવું નજીક છે, ગમે ત્યારે આવે. પ્રભુ કહે છે શું વિશ્વાસ મળશે? શું ફળ મળશે? સરસ યોહાન 15માં ફળ વિશે લખવામાં આવ્યું છે. વેલામાં રહ્યા વિના ડાળી ફળ આપી જ નથી શકતી. જ્યાં સુધી હું ને તમે ઈસુ સાથે જોડાયેલા નથી વાલાઓ, ત્યાં સુધી મારા ને તમારા જીવનમાં ખ્રિસ્ત નહીં દેખાય. અગર કોઈ એક ઝાડ છે, એની ડાળીને આપણે તોડી એની બાજુમાં મૂકીએ તો શું એમાં ફળ આવશે? એ સુકાઈ જાય છે. બાઇબલ કહે છે જ્યાં સુધી જોડાયેલા નથી રહેતા ત્યાં સુધી ફળ નથી આવતા. જ્યાં સુધી હું ને તમે ઈસુ સાથે જોડાયેલા નથી રહેતા ત્યાં સુધી ઈસુ જેવો સ્વભાવ, ઈસુની વાતો, ઈસુની આજ્ઞાઓ માનવી, ઈસુ કે કરવું, એ કોઈ બાબત મારા અને તમારા જીવનમાં આવતી નથી. કોઈ બાબત આવતી નથી. જરૂર એક બાબતની છે, ઈસુ સાથે જોડાવાનું થયું છે. ખાલી લીલા દેખાવાની જરૂર નથી. સારા કપડાં પહેરીને દર રવિવારે ચર્ચમાં આવવાથી કાંઈ નહીં થાય. પણ જ્યાં સુધી ઈસુ સાથે નથી જોડાતા, જ્યારે ઈસુ સાથે જોડાય છે, મારા અને તમારા જીવનમાં આશીર્વાદ આવે છે. લોકો મને ને તમને જોઈને કહે છે કે આ ઈસુનું બાળક છે, આ ઈસુના લોકો છે. ફળ બહુ જરૂરી છે. અંજરીને કહે છે કે શાપ આપવામાં આવ્યો કે હવેથી તારા પર કદી ફળ ન આવે. શું વાલાઓ, મારા અને તમારા જીવનમાં આપણે એવું સાંભળવા માંગીએ છીએ કે ઈસુ મારા અને તમારા વિશે બોલે કે તમારામાં ફળ ના આવે? ઈસુ એવું બોલે કે આ મારો વાલો દીકરો છે, આ મારો વાલો દીકરો છે? શું સાંભળવા માંગો છો? ઈસુના મોઢે આપણી પ્રસન્નતા, યા પછી એવું હવેથી કદી ફળ ના આવે? ફળ બહુ જરૂરી છે વાલા. એ ફળ તો ગલાતીમાં આપણે વાંચીએ છીએ. ગલાતીના પત્રના 5મા અધ્યાયમાં ફળ વિશે લખવામાં આવ્યું છે. કયા ફળો છે? ગલાતીના
5મા અધ્યાયમાં લખવામાં આવ્યું છે અને એ તો પવિત્ર આત્માના ફળ છે જે દેખાશે. અને ગલાતીનો પત્ર 5મો અધ્યાય અને 22મી કલમ એવું કહે છે પવિત્ર આત્માનું ફળ તો છે પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, સહનશીલતા, માયાળુપણું, ભલાઈ, વિશ્વાસુપણું, નમ્રતા અને સંયમ છે કે છે એવાની વિરુદ્ધ કોઈ નિયમ નથી. જો આ બાબતો મારા અને તમારા જીવનમાં હશે તો બાઇબલ કહે છે તમારી વિરુદ્ધ કોઈ નિયમ નથી. શું વાલાઓ આ ફળ તમારામાં ને મારામાં છે કે પછી જે રીતે 5મો અધ્યાય ની 19મી કલમમાં જે બાબતો લખવામાં આવી છે કે દેહના કામ તો ખુલ્લા છે: વ્યભિચાર, અપવિત્રતા, લંપટપણું, મૂર્તિ પૂજા, જાદુ, વેરભાવ, કજિયા, કંકાસ, ઈર્ષા, ક્રોધ, ખટપટ, કુસમ, પક્ષાપક્ષી, અદેખાઈ, છાકટાઈ, વિલાસ. કયા ફળ મારા અને તમારા જીવનમાં છે એ વિચારવું બહુ જરૂરી છે. જો વાલાઓ તમારા જીવનમાં પ્રેમ હશે તો ગેરંટી દઉં તમારા જીવનમાં આનંદ આવશે. આનંદ હશે તો શાંતિ આવશે. શાંતિ હશે તો સહનશીલતા આવશે. સહનશીલતા હશે તો માયાળુપણું આવશે. માયાળુપણું હશે તો ભલાઈ હશે. ભલાઈ હશે તો વિશ્વાસુપણું હશે. અને વિશ્વાસુપણું હશે તો નમ્રતા અને સંયમ હશે. જરૂર એક વાતની છે, શું ફળ છે આપણા જીવનમાં? જરૂરી છે. ફળ સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે મારા. અને કહે છે કે તારા પર કદી ફળ ના. અને પછી ત્યાંથી બાઇબલ કહે છે કે પ્રભુ ઈસુ આગળ જાય અને કહે છે તેઓ યરૂશાલેમમાં આવે છે અને તે મંદિરમાં બેસીને મંદિરમાં વેચનારાઓને તથા ખરીદનારાઓને કાઢી મૂકવા લાગ્યો. મંદિરની વાત કરવાની છે. અને મંદિરમાં શું છે તો કે એમાં તો વેચનારા અને ખરીદનારાઓ બેઠા છે. શું વાલાઓ મંદિરમાં આવી બધી બાબતો હોય? હું ને તમે જે મંદિરમાં આરાધના કરવા જાય છે એમાં હોય છે શું? ખરીદનારાઓ અને વેચનારાઓ છે. અને કહે છે કે ખરીદનારાને વેચનારાઓ તથા ખરીદનારાઓને કાઢી મૂકવા લાગ્યો ને નાણાવટીઓના બાજાર તથા કબૂતર વેચનારાઓના આસન ઊભા પાડી દીધા. એક મંદિરની વાત છે. યરૂશાલેમમાં મંદિરમાં આવી બધી બદીઓ ભરાઈ ગઈ હતી. કહે છે કે કબૂતર વેચનારાઓ અને કહે છે કે બીજા કેવા નાણાવટીઓ જે પૈસાની લેવડ દેવડ કરે એવા એઓને કહે છે કે એ લોકોના આસનો એને ઊંધા પાડી દીધા. અને પ્રભુ ઈસુ બહુ ગુસ્સે થઈ ગયા. મંદિરમાં આવી બાબતો. અને 16મી કલમ એવું કહે છે અને કોઈને મંદિરમાં થઈને કઈ વાસણ લઈ જવા દીધું નહીં. અને તેઓને બોધ કરતા કહ્યું કે શું એમ લખેલું નથી કે મારું ઘર સર્વ દેશના સારું પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે, પણ તમે તેને લૂંટારાઓનું કોતર કર્યું છે. પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે પણ તમે તો કહે છે લૂંટારાઓનું કોતર કર્યું છે. આપણે વિચારો, પ્રભુ મંદિર જેને આપણે ગણીએ છીએ, જ્યાં આપણે સંગત માટે જઈએ છીએ, આરાધના માટે જઈએ છીએ, ત્યાં કઈ બાબતો હોય છે? ત્યાં શું કબૂતર વેચનારાઓ હોય છે? નાણાવટીઓ હોય છે? કોણ હોય છે? શું હોય? હું જે સંગતમાં જાઉં છું ત્યાં શું હોય છે? 4 બાબતો હોય છે. ત્યાં આરાધના હોય છે, પ્રાર્થના હોય છે, સાક્ષી હોય છે ને વચન હોય છે. આ પ્રભુ મંદિરની વાત કરું છું કે જ્યાં સંગત કરીએ છીએ. પણ આ મંદિરમાં તો બધી અલગ બાબતો હતી. આ મંદિરમાં તો બધી અલગ બાબતો હતી. અને બાઇબલ કહે છે કે પ્રભુ ઈસુ બધાને કાઢી મૂકે છે. અને એવું કહે છે કે મારું ઘર સર્વ દેશનાઓને સારું પ્રાર્થનાનું ઘર કહેવાશે. તો કહે છે તમે લૂંટારાનું કોતર કર્યું છે. વાલાઓ વચન 1 કોરિન્થીમાં 3 અને 16 એવું કહે છે કે તમે જીવતા દેવનું મંદિર છો અને તમારામાં કહે છે કે દેવનો આત્મા વસે છે. કરંથી એનો 1 કોરિન્થી એનો 3જો અધ્યાય અને એની 16મી કલમ કહે છે કે તમે દેવનું મંદિર છો અને તમારામાં દેવનો આત્મા વસે છે. તો એ શું તમે જાણતા નથી? જો કોઈ દેવના મંદિરનો નાશ કરે છે તો દેવ તેનો નાશ કરશે, કેમ કે દેવનું મંદિર પવિત્ર છે. એ મંદિર તમે છો. આ તો એક હાથે બનાવેલા મંદિરમાં પ્રભુ ઈસુ જાય છે ને ગુસ્સે થઈ જાય છે અને બધાને કાઢે છે. વાલાઓ, તો યાદ રાખો, મારું ને તમારું શરીર એ પણ જીવતા દેવનું મંદિર છે. અને કહે છે કે એમાં દેવનો આત્મા વસે છે. તમે નથી જાણતા? જો કોઈ દેવના મંદિરનો નાશ કરશે તો બાઇબલ એવું કહે છે તો પ્રભુ પણ એ મંદિરનો નાશ કરશે. શું વાલાઓ, મારા ને તમારા જીવન દ્વારા, શરીર દ્વારા આપણે દેવને મહિમા આપીએ છીએ કે નહીં? જે રીતે મંદિરમાં બધા લોકો ભરાઈ ગયા હતા, એ રીતે જ્યારે આ દેવનું મંદિર મારું તમારું હૃદય છે, એમાં આપણે બહુ બધી બાબતો ભરી રાખી છે. કદાચ વ્યસનો છે, કદાચ પાપ છે, કદાચ કોઈની વિરુદ્ધની બાબતો છે. શું છે આપણા મંદિરમાં?
શું છે જે મંદિર પ્રભુએ મને તમને બનાવ્યા છે એની અંદર શું છે વિચારવાની જરૂર છે. કહે છે કે જો કોઈ દેવના મંદિરનો નાશ કરે તો દેવ તેનો નાશ કરશે. શું આવી બધી બાબતોને લઈને હું ને તમે આ દેવના મંદિરનો નાશ કરીએ છીએ? વાળા, વિચારવાની જરૂર છે. આગળ તો એવું લખ્યું હતું કે પ્રભુ ઈસુએ એક સરસ કોયડો બનાવ્યો ઊનનો, એનાથી બધાને મારી બહાર કાઢ્યા. શું વાલાઓ, દેવ આવશે ત્યારે આપણને કેવી રીતે જોશે? આપણું હૃદય કેવી રીતે જોશે? હૃદયમાં ભરેલી વાતો કેવી રીતે જોશે? જરૂર છે આ હૃદયને સાફ કરવા, અંજરીને શ્રાપ આપવા, મંદિરમાંથી બધાને મારીને કાઢવામાં આવ્યા. પ્રભુ આજે ઈચ્છે છે કે મારા ને તમારા જીવનમાં ફળ આવે. પ્રભુ ઈચ્છે છે કે મારું ને તમારું શરીર જે જીવતા દેવનું મંદિર છે એ ચોખ્ખું રહે, એ શુદ્ધ રહે, એ પવિત્ર રહે. શું વાળાઓ, મારું ને તમારું હૃદય પવિત્ર છે, શુદ્ધ છે, કે જે ગંદકી ગભાણમાં પ્રભુ ઈસુનો જન્મ થયો તેવું ગંદુ છે? વાળાઓ, ગભાણ ગંદી હતી, એમાં પ્રભુનો જન્મ થયો અને ગભાણની વેલ્યુ વધી ગઈ. લોકો ગભાણે આવવા માંડ્યા ઈસુને જોવાને માટે. શું તમે ઈચ્છો છો કે તમારા ગંદા હૃદયમાં કોઈ પ્રભુ ઈસુ આવી જાય અને આ હૃદયની એ સાથે તમારી પણ વેલ્યુ વધી જાય? શું તમે ઈચ્છો છો? તો જરૂર છે કે આ મંદિરને શુદ્ધ કરીએ, આ મંદિરને શુદ્ધ કરીએ, અને આ મંદિર શુદ્ધ થશે ત્યારે જે પવિત્ર આત્માના ફળ છે મારા ને તમારા જીવનમાં રહેશે અને એ દ્વારા લોકો ઈસુને ઓળખશે. શું ઈચ્છો છો તમે? શું ઈચ્છો છો? એ અંજરીને જેમ કહેવામાં આવ્યું કે ફળ નહીં આવે, એ મંદિરમાંથી લોકોને કાઢવામાં આવ્યા, એ કઈ બાબત તમે ઈચ્છો છો? આ સમય છે કે આપણે પ્રભુ પાસે ખુલ્લા થઈએ, આપણે પ્રભુને કહીએ કે પ્રભુ મારામાં ખામી છે, પ્રભુ તમે કૃપા આપો. મારામાં બધી છે, પ્રભુ તમે કૃપા આપો. હું કશું નથી કરી શકતો, હું કશું નથી કરી શકતી, પણ પ્રભુ ઈસુ તમે કરી શકો છો. તમે જે રીતે નાણાવટીઓને બહાર કાઢ્યા એમાં હૃદયમાંથી પ્રભુ તમે બધું બહાર કાઢી શકો છો. આ સમય પ્રભુ મારે તમારી જરૂર છે. મારા જીવનમાં ફળો દેખાવા જોઈએ પિતા, હું તમને વિનંતી કરું છું. શું મારા ને તમારા જીવનમાં ફળ છે? મારું ને તમારું શરીર જે જીવતા દેવનું મંદિર છે એની અંદર જે હૃદય છે એમાં શું ઈસુ છે? ભલાઓ, જો હૃદયમાં ઈસુ હશે તો મુખ દ્વારા પણ ઈસુ પ્રગટ થશે. જે રીતે હૃદય એક કૂવો છે ને મુખ એક નળ છે, તે કૂવામાંથી જે નીકળશે, નળમાંથી, મોઢામાંથી, એ શુદ્ધ અને પવિત્ર જ નીકળશે. તો શું વાલાઓ, મારા ને તમારા હૃદયમાં ઈસુ છે કે? મારા ને તમારા હૃદયમાં ઈસુને સ્થાન આપ્યું છે કે નહીં? આ સમય છે, લેન્ટના દિવસો ચાલુ છે, લોકો ઉપવાસ સહિત પ્રાર્થના કરે છે, ત્યારે આ બાબતની જરૂર છે કે ઈસુ તું મને શુદ્ધ કર, ઈસુ તું મને પવિત્ર કર. અને જ્યારે આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ, મને નથી ખબર બધા લોકો અને આપ શું કામ ઉપવાસ કરો છો. વાલાઓ, જ્યારે આપણે ઉપવાસ કરીએ છીએ, પ્રાર્થના કરીએ, ત્યારે પ્રભુ પાસે આ જ કૃપા માંગીએ કે પ્રભુ મારામાં ફળ દેખાય, પ્રભુ મારું મંદિર આ શુદ્ધ અને પવિત્ર રહે. આ સમય છે કે આપણે પ્રભુ પાસે કૃપા માંગીએ. આ સમય છે કે પ્રભુ આપણને કૃપા આપે. આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ. પ્રભુ ઈસુ, આ સમય હું તમારી પાસે આવું છું. વચન તમારું છે, એ બેધારી તલવાર છે પિતા, એ પરાક્રમ વગર પાછું જતું નથી પિતા. ત્યાર પિતા હું પ્રાર્થના કરું છું પિતા, પ્રભુ અમે એ અંજરી સમાન ના બનીએ પિતા કે એમાં ખાલી લીલા લીલા પાંદડા જ દેખાય, એમાં ફળ ના હોય પિતા. એ મંદિર છે પણ મંદિરમાં આરાધના નથી, સ્તુતિ નથી, વચન નથી, પ્રાર્થના નથી, સાક્ષી નથી, પણ એ મંદિરમાં બધી બાબતો હોવી જોઈએ. માટે પ્રભુ અમારા હૃદય રૂપી મંદિરને તમે શુદ્ધ અને પવિત્ર કરો પિતા. મારી પ્રાર્થનાને વિનંતી છે પિતા. હાલેલુયા પિતા. પ્રભુ, એ અંજરીની તો ઋતુ નહોતી, પણ પ્રભુ અમે કોઈ પણ ઋતુમાં પ્રભુ ફળ તમને આપી શકીએ અને માટે કૃપા આપો પિતા. મારી પ્રાર્થનાને વિનંતી, ઈસુ જ્યારે તમે આવો ત્યારે અમારા જીવનમાં તમને ફળ દેખાય પિતા. એવી કૃપા અમારા જીવનમાં કરો પિતા. પ્રભુ આજે અત્યારે પ્રભુ તમારી પાસે નમેલા છે, ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તમારી કૃપા માંગે છે. પ્રભુ તમે અમારા પર કૃપા કરો અને મારા દેવ પ્રભુ તમે મહિમાવાન થાઓ. મારી પ્રાર્થનાને વિનંતી છે પ્રભુ. તમારો ખૂબ આભાર. આ બાઇબલ સ્ટડી દ્વારા ફક્ત અને ફક્ત તમને મહિમા મળે અને તમે મોટા બનાવો
એવી પ્રાર્થના અને વિનંતી. પ્રભુ ફરીથી हम સર્વ તમારા હાથમાં સોંપાય છે. ઈસુ અમારા પ્રભુ. આમેન અને આમેન.